ज्ञानं वदेवं प्रेतं सदैवं हिरण्यरूपं महितां विहन्ति आरूढमस्तं महितां विलक्ष्मी श्रियं च देवीं प्रणमामि। मैं चित्रा नक्षत्र और ज्योतिष की दृष्टि से श्रेष्ठतम योग में उस आद्या जननी मां भगवती लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की विशिष्ट साधना करके उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता हूं जो अगम्य है, जो दुर्लभ है, जो कठिन है और जो अप्राप्य है। विश्वामित्र के श्लोक के इस कथन के आधार पर उन्होंने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से दो बातें कही कि भगवती लक्ष्मी जो अष्ट स्वरूपा है, और अष्ट स्वरूप का तात्पर्य 8 प्रकार की लक्ष्मियों को प्रदान करने वाली है। उसको प्रणाम करता हुआ मैं आज अपने सभी साधकों और शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि वे उस पूर्णता को प्राप्त करें जो जीवन में असंभव है, जो दुर्लभ है, जो दुर्गम है। और मैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान की इस श्लोक में, और यह मुझे श्लोक अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रिय है और विश्वामित्र इसलिए मेरे हृदय के निकट है कि विश्वामित्र गिड़गिड़ाने वाला ऋषि नहीं। यूं तो भारतवर्ष में सैकड़ों ऋषि पैदा हुए और हम सब ऋषियों की संतान हैं और हमारे गोत्र उन ऋषियों से संबंधित हैं। हम वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न हैं, हम गर्ग गोत्र उत्पन्न हैं, हम कणाद गोत्र उत्पन्न हैं, हम गौतम गोत्र उत्पन्न हैं। उसका तात्पर्य है कि हमारे, अगर हम अपने जीवन और मैं अपने पिता, दादा, परदादा को पीछे चलता चलता जाऊंगा तो मैं वशिष्ठ तक पहुंचूंगा कि वशिष्ठ के संतान का खून होता हुआ मैं आप पहुंच जाऊं। इसलिए वह मेरा गोत्र है। इसलिए निश्चित रूप से मैं विश्वामित्र और वशिष्ठ और गर्ग और अत्रि और कणाद और पुलस्त्य और अन्य ऋषियों को मैं बहुत भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं, इसमें अंदर कोई दो राय नहीं। मगर विश्वामित्र मुझे इसलिए प्रिय है कि उसमें एक तीक्ष्णता है, तेज है। वह गिड़गिड़ाने वाला, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला नहीं है। वह कहता है कि मेरे को दमखम है। और मैं ये कहता हूं कि पिछले 25,000 वर्षों में, और मैं कहूं कि जब जीवन ने आंख खोली, जब ऋषियों ने अपनी आंख खोली, जब हमारे जीवन की सभ्यता का प्रारंभ हुआ, लक्ष्मी की उत्पत्ति उस समय भी हुई। पौराणिक काल में समुद्र मंथन से लक्ष्मी पैदा नहीं हुई। इसके पहले तो वेद तो पहले लिखे गए, पुराण तो बहुत बाद में आए। और पुराण में यह कथा प्रसिद्ध है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, श्री रंभा, विश्वभारुणी, यमी, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धनु, धन्वंतरी, मणिबाज। और मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और उस लक्ष्मी का भगवान श्री विष्णु ने उनका पाणी ग्रहण संस्कार किया और विष्णु की अर्धांगिनी कहलाई। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुराणों से पहले लक्ष्मी थी नहीं, और पुराणों से पहले लक्ष्मी नहीं थी तो लक्ष्मी तो बहुत बाद में पैदा हुई, ये नहीं। इससे पहले भी ऋग्वेद में, यजुर्वेद में भी लक्ष्मी का वर्णन है। उसमें लक्ष्मी को श्री कहा गया, श्रीष्ठते लक्ष्मीष्ट पत्न्याम। मैं मंत्र बोल रहा हूं, यजुर्वेद का मंत्र बोल रहा हूं। यजुर्वेद तो हजारों साल, करोड़ों साल पहले लिखे गए
और वो बोले श्रीष्टते लक्ष्मी पत्न्याम बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप विष्णु ज्ञातम। और आपको ये मालूम होना चाहिए ये श्लोक विश्वामित्र द्वारा रचित है, क्योंकि वेदों का रचन कोई तो ऋषियों ने किया ही है, वेद अपने आप तो पैदा हुए नहीं। आदि गर्भा तो जरूर है, मगर ऋषि दो प्रकार के होते हैं, एक वेद मंत्र पढ़ने वाला, एक वेद मंत्र लिखने वाला, उच्चारित करने वाला, जिन्होंने वेद सृष्टा कहलाए। जो मंत्र सृष्टा है वे अपने आप में श्रेष्ठ है। और लक्ष्मी के यजुर्वेद में 16 मंत्र हैं, एक मंत्र ही नहीं है लक्ष्मी से संबंधित। तो यजुर्वेद का तात्पर्य यह कि भौतिक चीजों की उपलब्धि के लिए यजुर्वेद में मंत्र हैं कि मैं जीवन में ये चाहता हूं, मैं संतान चाहता हूं, मैं पुत्र चाहता हूं, मैं भौतिकता, और मैं सोचता हूं कि भौतिकता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना कोई पागलपन नहीं है, मूर्खता नहीं है। दरिद्रता जीवन का गुण नहीं है, जीवन का अभिशाप है। अगर तुम्हारे घर में है ये तो अलग बात हुई कि आगे जाकर के हम जीवन में पंगु बन गए, आगे जीवन में जाकर के हम कमजोर बन गए। बुद्ध के समय में हम बिल्कुल गए बीते बन गए। बुद्ध ने कहा कि नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, क्षमा ही वीरस्य भूषणम, और लक्ष्मी का आवश्यकता नहीं है, और भगवे वस्त्र पहन करके जंगल में भाग गए। और मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा पलायन, इससे ज्यादा कायरता, इससे ज्यादा कमजोरी जीवन की कुछ हो ही नहीं सकती। इसके बाद में तुलसीदास को कहना पड़ा, बुद्ध के बाद में कहना पड़ा कि नारी बोई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। औरत मर गई, अब घर में कुछ खाने पीने की रोटियां नहीं, तो लंगोटी पहन करके साधु बन गए, आराम से बैठे, रोटियां मिल गई, गृहस्थों ने उनको कहा बाबा जी प्रणाम, रोटी मिल गई। ये सब बाद में गड़बड़ी पैदा हुई। जीवन का श्रृंगार लक्ष्मी है, इसको न तुम नकार सकते हो, न मैं नकार सकता हूं, न वेद नकार सकते हैं। वेदों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, देवताओं ने भी स्वीकार किया है, और विष्णु ने तो साधना आराधना की उस श्री की, भगवान शिव को भी साधना आराधना करनी पड़ी, ब्रह्मा तो आराध्य थे ही। इसलिए जब मैं आज लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग कर रहा हूं तो मैं उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, और मैं विश्वामित्र के श्लोक को सोच समझ करके आपके सामने रख रहा हूं। और इस यजुर्वेद में ही वशिष्ठ ने भी मंत्र बोला है। अब मैं सिर्फ 16 तो मंत्र 16 उन विद्वानों के या 16 ऋषियों के तो बोल करके समय आपको ज्यादा खराब नहीं करूंगा, मगर मैं दोनों मंत्रों को आपके सामने उच्चारण करने से क्लियर हो जाएगा। वशिष्ठ ने कहा है कि श्रियम वै प्रिया पूर्वतमदां सदैवतां सा दीर्घावतो। हे लक्ष्मी, हे श्री, मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूं, मैं दीन हूं, मैं अपाहिज हूं, मैं दरिद्री हूं, मैं अकर्मण्य हूं, मैं आपका दास हूं, आप मुझ पर कृपा करें, आप मेरे घर में स्थापित हों, आप मेरे घर में सुख संपत्ति दें। ये वशिष्ठ ने कहा, अपनी जगह से ही कहा होगा, और ये भी एक तरीका है। अब मैं दूसरा मंत्र उसी यजुर्वेद का बोल रहा हूं जो विश्वामित्र ने रचा। उसने कहा श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम भवो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो ज्ञातम् इष्टं निखाणा मुन्मैखान सर्वलोकं मैखान। लक्ष्मी, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, तुम में क्षमता नहीं है, तुम में ताकत नहीं है, तुम में तेज से दूर हट सको। तुम्हें हर हालत में मेरे आश्रम में बैठना ही होगा, और जो मैं चाहूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। तुम मेरे आश्रम से जा नहीं सकती, तुम आश्रम से निकल नहीं सकती, इतनी ताकत, इतनी क्षमता तुझमें नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना हो तुम कर, ताकत है मैं तुम्हें बिठा दूंगा। ये दोनों। और बुद्ध के समय तक हम आरती उतारते रहे, लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, तू मेरे घर में आ, जय लक्ष्मी मैया, दीपक जलाते रहे। लक्ष्मी आई थी और 5 रुपए का तेल जल गया सारा, क्योंकि हम वशिष्ठ ने नई पद्धति बना दी कि लक्ष्मी की आरती करते रहे, हमने करते रहे। इसलिए मैंने कहा कि वे मंत्र मुझे बहुत ज्यादा प्रिय नहीं लगे होंगे। मंत्र है, मैं उच्चारण करता हूं उनका, मगर अगर तेजस्विता नहीं है, अगर हमारे आंख में तेज नहीं है, बल नहीं है, साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, तो फिर मैं खुद पंगुर, कायर और कमजोर हूं, और मैं अपने शिष्यों को भी कायर, कमजोर, पंगु बना दूंगा। तो विश्वामित्र यही कह रहा है कि तुम्हें लक्ष्मी, मैं बहुत जिंदगी भर गिड़गिड़ाता रहा। मैं सोचता हूं संसार में, पूरे संसार में जितनी दरिद्री अवस्था विश्वामित्र ने बिताई,
उतना और कोई ऋषि बिता नहीं सकता है। और जितनी संपन्नता विश्वामित्र ने प्राप्त की, संसार में आज तक प्राप्त कर नहीं पाया। एक दरिद्री व्यक्ति जिसको खाने के लिए रोटी नहीं, उस विश्वामित्र के जीवन की कहानी कह रहा हूं कि उसको यह आदत हो गई कि उसको कुत्ते का मांस खाने के लिए तैयार हो जाना पड़ा, क्योंकि उसके पास याचक वृत्ति नहीं थी, प्राप्त करने की क्रिया नहीं थी। और भूखा आदमी बहुत तेजस्वी बनता है, क्योंकि उसमें आग होती है, लपट होती है, चेतना होती है। और उसने कहा कि नहीं, क्योंकि उसने उन मंत्रों का सहारा लेता है, हे लक्ष्मी माँ, हे लक्ष्मी माँ, तुम आ मेरी दरिद्रता मिटा, तू मेरी गरीबी मिटा। लक्ष्मी आई। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए। अगर मुझे दमखम होगा तो मैं लक्ष्मी को अपने घर में स्थापन करूंगा ही। इस श्लोक का तात्पर्य है प्रेतम सदैवं हिरण्यरूपं महितां विहन्ति आरूढमस्तं महितां विलक्ष्मी श्रियं च देवीं प्रणमामि। ನಾನು ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಆದ್ಯ ಜನನಿ ಭಗವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆಯ ಅಷ್ಟಸ್ವರೂಪದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಲಬ್ಧಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು ಅಗಮ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ, ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆಯೋ, ಕಠಿಣವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಶ್ಲೋಕದ ಈ ಕಥೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆಯೋ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಷ್ಟಸ್ವರೂಪದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಅವಳು 8 ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನೆಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ದುರ್ಗಮವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದುದು. ಏಕೆ ನನಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮತ್ತು ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಏಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ದೇವರೆದುರಿನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವ, ಅಂಗಲಾಚುವ, ದೈನ್ಯತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಋಷಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಋಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ಋಷಿಗಳ ಸಂತಾನವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೋತ್ರಗಳೂ ಸಹ ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ನಾವು ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಗರ್ಗ ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕಣಾದ ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಗೌತಮ ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾತ, ಮುತ್ತಾತರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಋಷಿ ವಸಿಷ್ಠರ ಬಳಿ ತಲುಪುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಸಂತತಿಯ ರಕ್ತವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಾನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಋಷಿ ವಸಿಷ್ಠರು ನನ್ನ ಗೋತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವಂಶಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ವಸಿಷ್ಠರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ, ಗರ್ಗ, ಅತ್ರಿ, ಕಣಾದ ಮತ್ತು ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಂತೂ 2 ಮಾತಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ನನಗೆ ಏಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇದೆ, ತೇಜಸ್ಸಿದೆ. ಅವರು ದೇವರೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಾಚುವ, ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುವ,
ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಢತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 25,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ತನ್ನ ಕಣ್ತೆರೆಯಿತೋ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದರೋ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಭ್ಯತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಯಿತು. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೇದಗಳಂತೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಪುರಾಣಗಳು ವೇದಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವಾಯಿತೋ ಆಗ 14 ರತ್ನಗಳು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದವು. ಶ್ರೀರಂಭಾ ವಿಶ್ವವಾರುಣಿ ಯಮಿ ಶಂಖ ಗಜರಾಜ್ ಕಲ್ಪದ್ರುಮ್ ಶಶಿ ಧೇನುಧನು ಧನ್ವಂತರಿ ಮಣಿಬಾಜ್. ಮೊದಲು ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷ, ನಂತರ ಕಾಮಧೇನು ಎಂಬ ಹಸು, ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ ಎಂಬ ಅಶ್ವ, ಐರಾವತವೆಂಬ ಆನೆ, ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಅಪ್ಸರೆ ರಂಭಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಂತರ ವಾರುಣಿ ಅಂದರೆ ಮದಿರೆ, ಚಂದ್ರ, ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ, ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂಬ ಶಂಖ, ಭಗವಾನ್ ಧನ್ವಂತರಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಮುದ್ರಮಂಥನದ ಪರಮಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಅಮೃತ. ಸಮುದ್ರಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ವರಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಾಣಗಳ ಬಹಳ ಕಾಲದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯಾಂ. ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯಾಂ. ನಾನು ಮಂತ್ರವನ್ನುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಜುರ್ವೇದದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯಾಂ ಬಹುರಾತ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ರೂಪಂ ವ್ಯಾತಂ. ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯಾಂ ಬಹೋರಾತ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ರೂಪಂ ಅಶ್ವಿನೋ ವ್ಯಾತ್ತಮ್ಮ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಗಳ ರಚನೆ ಯಾರಾದರೂ ಋಷಿಗಳೇ ಮಾಡಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ವೇದಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆದ್ಯಗರ್ಭವೇ. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಹ ವೇದಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಋಷಿಗಳು 2 ಪ್ರಕಾರದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರದವರು ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವವರು ಮಾತ್ರವೇ. ಎರಡನೆಯವರು ಆ ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವವರೂ ಸಹ. ಇವರನ್ನು ವೇದಸೃಷ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ 16 ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ, ಒಂದೇ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು 16 ಇವೆ. ಯಜುರ್ವೇದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಲಬ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಂತಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಮತಿಹೀನತೆಯಾಗಲಿ ಮೂರ್ಖತೆಯಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ದರಿದ್ರತೆ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಗುಣವಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನದ ಅಭಿಶಾಪವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದು
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರೇ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ನಾವು ಅಶಕ್ತರಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು, ದುರ್ಬಲರಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಬುದ್ಧನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಏನೂ ಕೈಲಾಗದ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ, ನಿರರ್ಥಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. ಬುದ್ಧನು ಹೇಳಿದನು, ಇಲ್ಲ, ಈ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. बुद्धं शरणं गच्छामि क्षमा हि वीरस्य भूषणं. ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಕ್ಷಮಾ ಹಿ ವೀರಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಲಾಯನವಾದ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇಡಿತನ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರ್ಬಲತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರವೇ ತುಳಸೀದಾಸರು ಹೇಳುವಂತಾಯಿತು. ಬುದ್ಧನ ನಂತರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಾಯಿತು. ಏನೆಂದರೆ, कि नारी बोई घर संपत्ति नासी मूंड मुंडाए भय सन्यासी. ನಾರಿ ಮೂಯಿ ಗರ್ ಸಂಪತ್ತಿ ನಾಶಿ ಮೂಂಡ್ ಮುಂಡಾಯೇ ಭಯ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಇದರರ್ಥ, ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿಕೊಂಡಳು, ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಯಾರು ಒದಗಿಸಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಂಗೋಟಿ ಧರಿಸಿ ಸಾಧುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಗತೊಡಗಿತು, ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ಗೃಹಸ್ಥರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಬಾಬಾಜಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಎಂದು. ಬಾಬಾಜಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶದ ನಂತರವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು. ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಶೃಂಗಾರವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನು, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀನೂ ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದಗಳೂ ಸಹ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಯ ಸಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಂತೂ ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧಕನೇ ಆಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದಿನ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಬದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪೃಷ್ಠಭೂಮಿ, ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಸಿಷ್ಠರೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ 16 ಮಂತ್ರಗಳು, ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಆ 16 ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಅಥವಾ 16 ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ತೊಡಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಮಂತ್ರಗಳೆರಡನ್ನೂ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಆ ಎರಡೂ ಮಂತ್ರಗಳ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ವಸಿಷ್ಠರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, श्रियं वै प्रिया पूर्वतमदां सदैवतां सा दीर्घावतौ. ಶ್ರಿಯಂ ವೈಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ಪೂರ್ವತಮದಾಂ ಸದೈವತಾಂ ಸಹ ದೀರ್ಘಾವತೌಹು. ಅರ್ಥಾತ್, ಅಂದರೆ, ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇ ಶ್ರೀ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ದರಿದ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅಕರ್ಮಣ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು, ಆಲಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಳಾಗು. ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ನನಗೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡು. ಹೀಗೆಂದು ಋಷಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವೇ ಸರಿ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅದನ್ನು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां भवो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् विष्णुन्निखाण मुम्मैखाण सर्वलोकं मैखाण. ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯಾಂಬಹೋ ರಾತ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವೆ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ರೂಪಂ ಅಶ್ವಿನೌ ವ್ಯಾತ್ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಂ ನಿಕಾಣ ಮುಮ್ಮೈಕಾಣ ಸರ್ವಲೋಕಂ ಮೈಕಾಣ. ಇದರರ್ಥ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಮತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಳಾಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆಯೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಕ್ಷಮತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗದೇನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು. ನನ್ನ ತಾಕತ್ತೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಈ ಎರಡೂ ಮಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಗಾಧವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಿ ಜೈ ಮತ್ತು ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯ್ಯ, ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯ್ಯ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯ್ಯ. ದೀಪಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಉರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ದೀಪ ಉರಿಸಿದ್ದರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದಂಡವಾಯಿತು, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಉರಿದೇ ಹೋಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ರೀತಿಯ ದೈನ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ನನಗಂತೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿತನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಾಹಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಷಮತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿ, ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಅಶಕ್ತನಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಡಿಗಳು, ಅಶಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಗೋಗರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ದರಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅನುಭವಿಸಿದರೋ ಬೇರೆ ಯಾವ ಋಷಿಯೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೆಷ್ಟು ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿನ್ನಲು ಅವನ ಬಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನೇ. ಅವನಿಗೆ ಅದೆಂತಹ ದುರವಸ್ಥೆ ಬಂದಿತ್ತೆಂದರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲೂ ಸಹ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಬಳಿ ಯಾಚಕ ವೃತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಹಸಿದಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಿಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಚೇತನವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದ. ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆ, ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆ, ನೀನು ಬಾ, ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ದರಿದ್ರತೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸು, ನನ್ನ ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು, ಕೊನೆಗಾಣಿಸು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಈ ದೈನ್ಯತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಲುಪಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೆಡೆಗೆ ಬರಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ
ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೇ. ನಾರಾಯಣೋ ತ್ವಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೋ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ಆತ್ಮಾ ತ್ವಮೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರುದ್ರ ತ್ವಮೇವಂ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮೋ ತ್ವಂ ಗುರುವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವಾ ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ನಿಖಿಲಂ ತುಭ್ಯಮೇವಂ ಸಮರ್ಪಯೇತ್. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ. ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ.